Welcome to this program, the photochemistry of square planar complexes. Usually, the square planar configuration commonly observed geometry of D8 complexes. ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு வந்து D8 கான்ஃபிகரேஷன் இருந்ததுன்னா அங்கே ஸ்கொயர் பிளேனார் ஜாமெட்ரி வந்து பாசிபிள். எந்த காம்பவுண்ட்லாம் பாசிபிள்? RH1, IR1, PD2, PT2 and AU3 are square planar complexes. But platinum 2 complexes have many that is found to be many involved in most of the photochemical reaction. The result of irradiating platinum complexes, the platinum complex வந்து லைட்டை வச்சு irradiate பண்ணும்போது Licon substitution reaction, cis trans-isomerization complexes and oxidation reduction process are possible. இந்த 5 காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்தாலும் platinum 2 காம்ப்ளெக்ஸ் மட்டும்தான் in the presence of lightல வந்து Licon substitution, cis trans-isomerism and oxidation reduction process are possible. First is photo substitution reaction. Platinum 2 complexes relatively substantially inert but undergo low thermal Licon displacement reaction proceed with stereochemical retention. இது முக்கியம். platinum 2 complex வந்து substitution reaction நடந்ததுன்னா அதனுடைய configuration வந்து stereochemically retention in configuration, and most of the reaction proceeds through associative mechanism via penta coordinate intermediate. அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் வந்து associated mechanism, இதில் intermediate என்னன்னா penta coordinate intermediate வழியாக நடக்குது. Example, there is Squantolo and Traverso examine the photochemical reaction of PTCl4 in aqueous solution. இப்போ இந்த aqueous solutionல ஒரு Cl is replaced by water molecule. அப்போ PTCl4ங்கிறது எதா மாறும்? PTCl3H2O. 1 Cl is replaced by ஒரு Cl குரூப்புக்கு பதிலாக H2O இங்கே வந்து சப்ஸ்டியூட் ஆகிருக்கு. அதனால 2 மைனஸ்ங்கிறது என்ன ஆயிரும்? ஒரு மைனஸ் ஆயிரும். அப்போ Cl minus. And this type of reaction we call as photo substitution. Substitution means one Cl group is removed by H2O group. And this is an example for photo. And Caesar salt, Caesar anion, which is also undergone by photo substitution reaction. இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு. And one of the Licon is replaced by water molecule. That type of reaction is called as aquation. இது very repeated கேட்டிருக்கான். இந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் aquation reaction பேர். இப்போ இங்கே பாருங்க, PTCl4 C2H4 ethylene Licon, இதை water molecule HNU போடும்போது one of the Cl is replaced by, listen here, one of the Cl is replaced by H2O. இது PTCl3 not 4, PTCl3 replaced by PTCl2 H2O C2H4 Cl minus, and this reaction we call as aquation. PTCl3 C2H4 minus plus H2O, in the presence of light it gives cis PTCl2 H2O C2O H4 Cl minus, and similarly you consider PTCl3 C2H4 minus treated with H2O. Here there is ethylene Licon is removed, PTCl3 H2O minus plus C2H4. இங்கே Cl minus ஏன் ரிமூவ் ஆயிருக்கு, இங்கே C2H4 minus தான் ரிமூவ் ஆயிருக்கு. ரெண்டுமே சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் தான். இதுக்கு பேர் ஆக்வேஷன் ரியாக்ஷன். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது டிஆர்பியில் கேட்டிருக்கான். வாட் இஸ் தி நேம் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன்? ஆக்வேஷன் ரியாக்ஷன். photo isomerization reaction, அதாவது cis trans photo isomerization reaction is possible in square planar platinum 2 complexes. அதாவது cis வந்து transஆ மாறும் in the presence of light. அதுக்கு பேர் தான் photo isomerization reaction. இப்போ இந்த காம்பவுண்டை நீங்கள் வந்து சிஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது trans. இதை ஏன் சிஸ்ன்னு சொல்கிறோம்? ஒரே சைடில் X குரூப் இருக்குது, ஒரே சைடில் Y குரூப் இருக்குது. in the presence of light இங்கே ஆப்போசிட்டில் X இருக்குது, இங்கே ஆப்போசிட்டில் Y இருக்குது. அப்போ சிஸ் காம்பவுண்டு எதா மாறி இருக்கு? டிரான்ஸ் காம்பவுண்டாக மாறி இருக்கு. The platinum 2 complexes undergoes cis trans isomerization, and the cis trans isomerization in dichloro bis triethyl phosphine platinum 2
can be both isomerized and the quantum field is found to be 10 to the power of -2 when the electron field bands are irradiated with the various solvent. Solvent பொறுத்து அதனுடைய quantum field வந்து மாறும் அப்படி சொல்றாங்க. வேற ஒண்ணும் இல்ல. இந்த isomerization இல்ல the quantum field எதை பொறுத்து இருக்குன்னா depending upon the solvent. The relative concentration of cis and trans isomer is photostationary state. It depends upon solvent polarity. இதுல இருக்கு. cis எவ்வளவு இருக்கும், trans இதனுடைய concentration எதை பொறுத்து இருக்குன்னா solvent polarity பொறுத்து இருக்கு. அதுக்கடுத்து மெக்கானிசம், இது வந்து என்ன மெக்கானிசமா இருக்குன்னா இந்த ஸ்கொயர் பிளானர் காம்ப்ளெக்ஸ்ல இன்ட்ராமாலிகுலர் மெக்கானிசமா இருக்கலாம் அல்லது இன்டர்மாலிகுலர் மெக்கானிசமா இருக்கலாம். அதாவது cis trans isomerism in square planar complexes is either due to intramolecular or intermolecular process. Two type of mechanism is possible. One may be intramolecular process and another may be intermolecular process. Intramolecular process இருந்தா through twist mechanismத்துல the square planar complex என்ன செய்யும், ஒரு ஐசோமர் ஆர் இன்டர்மீடியேட் ஆர் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டா மாறி அந்த டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் எப்படி இருக்கணும்னா டெட்ராஹெட்ரல் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும். அதாவது இதில் தெரிய வேண்டியது the process is intramolecular process இருந்ததுன்னா it follows twist mechanism. இந்த twist mechanism என்னன்னா square planar complex rearrange to give an isomer அல்லது ஒரு இன்டர்மீடியேட் அல்லது ஒரு டிரான்சிஷன் ஸ்டேட், அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணும், டெட்ராஹெட்ரல் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும். இதுதான் intramolecular process through a intermediate or transition state, அதனுடைய கான்ஃபிகரேஷன் டெட்ராஹெட்ரல் கான்ஃபிகரேஷன். இங்க பாருங்க, இதுதான் முதல்ல இது ரீஅரேஞ்ச் ஆகுது, ரீஅரேஞ்ச் ஆகி டெட்ராஹெட்ரல் இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் ஆகுது, then it is converted into trans isomer. அப்ப cis isomer through a intermediate it becomes a trans isomer. அதே மாதிரி thermal isomerization இருந்ததுன்னா it requires excess of silicon as a catalyst. இது வந்து எது ஃபாலோ பண்ணுதுன்னா இன்டர்மாலிகுலர் மெக்கானிசம் ஃபாலோ பண்ணுது. அப்போ தெர்மல் ஐசோமரைசேஷன் ரியாக்ஷனாக இருந்தால் எஸ்எஸ் ஆஃப் லிகான் வந்து கேட்டலிஸ்டாக ஆக்ட் பண்ணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், இது சிஸ் காம்பவுண்ட், இது கேட்டலிஸ்ட் வந்து முதல்ல சப்ஸ்டியூட் ஆகி ஒரு டெட்ராஹெட்ரல் மெக்கானிசம் ஃபார்ம் ஆகி அதிலிருந்து எக்ஸ் ரிமூவ் ஆகி இட் பிகம் டிரான்ஸ். அப்போ சிஸ் இஸ் கன்வெர்டட் டு டிரான்ஸ் வயா இன்டர்மாலிகுலர் ப்ராசஸ். தெர்மல் ஐசோமரைசேஷன் வந்து இன்டர்மாலிகுலர் ப்ராசஸ், photo isomerization வந்து intramolecular process. இந்த ரெண்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. photo oxidation and photo reduction. அதாவது photo oxidation reaction takes place in the absence of molecular oxygen. molecular oxygen இல்லாம நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷனுக்கு பேரு photo oxidation. இதுல oxygen does not participate in the photochemical oxidation reaction. இங்க என்னன்னா ஒரு donor molecule transfer an electron to the suitable acceptor, that is an oxidation. donor இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் அக்செப்டர் இருக்கும். B ங்கிறது donor, A ங்கிறது அக்செப்டர். இப்போ டோனார்ல இருந்து நல்லா கொஞ்சிங்க, இது டோனார் முதல்ல வந்து லைட் எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணி இட் இஸ் எக்ஸைட்டட். இந்த எக்ஸைட்டட் இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து என்ன செய்யும், அக்செப்டருக்கு போகும் and it get oxidized and A it get reduced. அப்போ போத் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் நடக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் ஃபோட்டோ ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன். இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மாலிகுலர் ஆக்சிஜன். இப்போ உதாரணத்துக்கு யோசின்ங்கிறது டோனார், விச் இஸ் இன் தி எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். இப்போ இதிலிருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் எங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அப்போ இது ப்ளஸ்ஸாக மாறும், இஸ் யோசின், இட் இஸ் செமி ஆக்சிடைஸ் ஃபார்ம். இப்போ இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சுனால இங்கே Fe3+ங்கிறது இங்கே என்ன ஆகுது, Fe2+ஆக மாறுது, Cn6 4-. அப்போ நாங்கள் என்ன இருக்கோம், Fe2+ல இருக்கு, இங்கே Fe வந்து என்ன இருக்கு 3+ல இருக்கு. திஸ் இஸ் ரெடக்ஷன். அப்போ யோசின் வந்து யோசின் ப்ளஸ்ஸாக மாறுறது வந்து ஆக்சிடேஷன், Fe3+ வந்து Fe2+ஆக மாறுறது வந்து ரெடக்ஷன். திஸ் இஸ் வி கால் திஸ் ஃபோட்டோ ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன். இந்த ஃபோட்டோ ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் என்ன மெக்கானிசம்னா இன்ட்ராமாலிகுலர் மெக்கானிசம். அதாவது இந்த ரெண்டுக்கு இடையில இன்ட்ராமாலிகுலர் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயனுக்கு இதிலிருந்து எலக்ட்ரான் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அண்ட் intramolecular when complex react with another species present the solution. இன்ட்ராவுக்கும் இன்டருக்கு என்ன வித்தியாசம், இது intramolecular இருந்ததுன்னா the redox reaction occurs between the central metal ion and one of the ligand.
இதுக்குள்ளே மெட்டல் அயானுக்கும் லிகாண்டுக்கும் உள்ளே நடந்ததுன்னா, இன்ட்ரா இருந்ததுன்னா the complex reacts with another லிகாண்ட் present in the solution. சொல்யூஷனில் உள்ள லிகாண்டுக்கும் மெட்டலுக்கு இடையில ரியாக்ஷன் நடந்ததுன்னா அது வந்து இன்டர். இந்த ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. இன்ட்ராவுக்கும் இன்டருக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. இன்ட்ரான்னா வித்தின் தி மாலிகுல், இன்டருங்கிறது the metal and the licand present in the solution. The metal metion becomes strongly oxidized on irradiation of licand field and it can be intramolecular reduction of the central metal ion. இதுதான் முக்கியம். intramolecular அதாவது லிகாண்டுக்கும் மெட்டலுக்கு இடையில டிடி டிரான்சிஷன் நடக்கிறதுனால அது இன்ட்ராமாலிகுலர். இப்போ உதாரணத்துக்கு இது எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. 2Fe3C2O4 when treated with HO in the presence of acid, இது எதா மாறுது? Fe2+ மாறுது. 3Fe3ங்கிறது Fe2+ மாறுது. ஒரு லிகான் வெளியே போயிடுச்சு, C2O4 அயான், இது CO2. இது ஒரு டிஆர்பி கொஸ்டின். இந்த காம்ப்ளெக்ஸை ஹெச்னியூனால் ட்ரீட் பண்ணும்போது எந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்? இதுவும் ஒரு டிஆர்பி கொஸ்டின். கோபால்ட் 3 NH3 5I2+, இது இரிடேட் பண்ணால் கோபால்ட் 2+ 5 molecules of ammonia plus I, இது ஒரு ப்ராடக்ட். இது ஒரு டிஆர்பி கொஸ்டின் தான். அதில் இந்த ரெண்டையும் கேட்போம். இதை கேட்பான். இதை கொடுத்து ட்ரீட்டட் வித் லைட் ஹெச்னியூ போட்டால் என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்? இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து CO2+, இங்கே பாரு CO கோபால்ட் 3ங்கிறது கோபால்ட் 2ஆக மாறுது. திஸ் இஸ் ரெடக்ஷன். அதே மாதிரி I-ங்கிறது ஐயாக மாறுது. இது ஆக்சிடேஷன். அப்போ ரெண்டும் நடக்கு. இப்போது ஆக்சிடேஷன் நடக்கு, ரெடக்ஷன் நடக்கு. These two are example for photo oxidation reaction via intramolecular reaction. இப்போ intermolecular photo oxidation எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இது எக்ஸாம்பிள். இந்த ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ்லையும் இன்டர்மாலிகுலர் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் நடக்குது. CO NH3 3+I-. இப்போ இங்கே எலக்ட்ரான் எதுலேருந்து? சொல்யூஷனில் உள்ள லிகான்லேருந்து எடுக்கு. இதிலிருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது 3+ங்கிறது 2+ஆக மாறிடும். CO NH3 2+. இப்போ ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது பாருங்கள். இங்கே லிகான் வந்து சொல்யூஷனில் இருக்குது, இங்கே லிகான் வந்து கோஆர்டினேஷன் ஸ்பேரில் இருக்குது. இங்கேருந்து எலக்ட்ரான் இங்கே மாறுது, அதனால இது இன்ட்ரா. அப்போ இங்கேருந்து I-இருந்து எலக்ட்ரான் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் போகுது, இன் பிட்வீன், இது வந்து இன்டர். அப்போ ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இன்ட்ரா அண்ட் இன்டர். அப்போ இது வந்து இன்டர் மாலிகுலர் ரியாக்ஷன். அதே மாதிரி MOCN8 3- + H2O, இங்கேயும் அப்படி தான். ஹெச்சில் இங்கேருந்து மாலிகுலிருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி that will become MOCN8 4-. அப்போ இது வந்து 2+ஆக மாறுது. that is the difference. அப்போ both are intermolecular reaction. When few complexes is stable, when electron may be ejected to the solvation cell being to the formation of hydrated electron. சில இதில் வந்து எலக்ட்ரான் வெளியே வந்துச்சுன்னா அந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஹைட்ரேட்டட் எலக்ட்ரானாக மாறிடும். இப்போ FeCN6 4-, இங்கே Fe2+ இருக்குது. இது வந்து எதா மாறுது? Fe3+ஆக மாறுது. இங்கே 4- வந்து இது 4-, இங்கே 4- வந்து 3- ஆகிருக்கு. அப்போ இது 3+. அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து வெளியாயிடுச்சு. இந்த எலக்ட்ரான் எதா மாறிடும்னா ஹைட்ரேட்டட் எலக்ட்ரானாக மாறிடும். தட் இஸ் we call this photo oxidation reduction reaction. It follows two mechanisms. One intramolecular mechanism, another one is intermolecular mechanism. These two reactions follows intramolecular mechanism and these two reaction follows intermolecular mechanism. The 4 example ஞாபகம் வச்சுங்க. It is repeated in the examination. Organometallic compound. A compound containing metal carbon bonds are called organometallic compound. எந்த காம்பவுண்டில் மெட்டலுக்கும் கார்பனுக்கு இடையில் பாண்ட்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு பேர் ஆர்கானிக் மெட்டாலிக் காம்பவுண்ட். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் கிர்க்னாட் ரியேஜென்ட்ஸ் இஸ் an example for organometallic compound. இதில் MoCO6 கார்பனைல் காம்பவுண்ட், Re2CO10, KPtCl3C2H4 and metallurgines are example for organometallic compound. இதனுடைய ஆர்கோமெட்டாலிக் காம்பவுண்டில் வந்து நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி is that is their ability the properties is driven by the tendency to satisfy effective atomic number rule, EAN rule. ஆர்கனோமெட்டாலிக் காம்பவுண்ட்னா உனக்கு தெரிய வேண்டியது
EAN rule. இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கின்றது? அதாவது the complex in which the central metal ion has 18 valence electron are stable. அதான் இது ரூல். எந்த காம்ப்ளெக்ஸில் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயனில் 18 valence electron இருந்ததுன்னா that is more stable and such complex are said to be coordinately saturated meaning. 18 எலக்ட்ரான் இருந்ததுன்னா that is called coordinately saturated compound. இப்போ தெரிய வேண்டியது இதுதான். எந்த காம்பவுண்டில் மெட்டல் கார்பன் பாண்ட் இருந்தோ அது பூரா என்ன ஆர்கானிக் மெட்டாலிக் காம்பவுண்ட். கிரிக்னாடிக் ரியேஜென்ட் இந்த MOCO6 Re2CO10 KPTCl3 C2O4 மெட்டலைசின் இது பூராமே என்ன ஆர்கானோ மெட்டாலிக் காம்பவுண்ட். அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து EAN ரூலை ஃபாலோ பண்ணணும். EAN ரூல் படி மெட்டனுடைய வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் 18 இருந்ததுன்னா அந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து என்ன செய்யுது மோர் ஸ்டேபிள். ரைட். எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது? கால்குலேஷன் ஆஃப் EAN ரூல். இப்போ MOCO6 எடுத்துங்க. MO வந்து இங்கே வந்து ஆக்சைடு ஸ்டேட் வந்து 0. அப்போ அதனுடைய கான்ஃபிகரேஷன் என்ன D4H2. அப்போ வேலன்ஸ் இல்லை 6 எலக்ட்ரான் இருக்குது. ஒவ்வொரு கார்பனைலும் 2 எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணும். 6 கார்பனைல் குரூப் இருக்குது. அப்போ 6 × 2 12. இங்கே ஒரு 6. அப்போ 12 6 18. அப்போ சென்ட்ரல் மெட்டல் மாலிகுலர் அயனில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது? 18 எலக்ட்ரான் இருக்குது. EAN = 18. இப்போ உதாரணத்துக்கு KPTCl3 C2O4 இது வந்து பிளாட்டினம் 4. இதில் பிளாட்டினம் 4ல் இதனுடைய கான்ஃபிகரேஷன் என்ன D6. 6 எலக்ட்ரான் இருக்குது. 3 Cl இருக்குது அண்ட் 1 C2H4 எத்திலீன் மாலிகுல் இருக்குது. அப்போ இது வந்து 4 வந்து டொனேட் பண்ணும். இது 1 டொனேட் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் டோட்டலி அப்போ 3 1 4 4 8 இது ஒரு 6 8 6 14. ஒவ்வொரு லிகாண்டும் 2 எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணும். 3 Cl அது 6 1 C2H4 2 8. இங்கே ஏற்கனவே ஒரு 6 எலக்ட்ரான் இருக்குது. 8 6 14. அப்போ 14 வேலன்சி எலக்ட்ரான் தேர். EAN is 14. இதே மாதிரி TAFC2- எடுத்துக்கங்க. டைட்டேனியம் இது வந்து 4+ல் இருக்குது. D0 கான்ஃபிகரேஷன். ஒவ்வொரு ஃப்ளோரின் ஆட்டமும் 6 ஃப்ளோரின் இருக்குது. ஒவ்வொரு ஃப்ளோரின் ஆட்டமும் 2 எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணோம். அப்போ 6 × 2 12. அப்போ EAN will be. Similarly, vanadium C2O4 3 vanadium 3+. vanadium 3+னா D2 கான்ஃபிகரேஷன். இதில் 3 லிகாண்ட் இருக்குது. அதனால் ஒவ்வொரு லிகாண்டும் 2 இதை கான்வெர்ட் பண்ணும். அப்போ டோட்டலாக 3ங்கும்போது ஈச் ஆக்சைடு இது வந்து பைடென்டைல் லிகாண்ட். அப்போ பைடென்டைல் லிகாண்டுங்கிறது 4 எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணும். அப்போ 3 பைடென்டைல் லிகாண்ட்னா 3 12. அப்போ EAN will be equal to 14. அதாவது இங்கே வந்து பைடென்டைல் லிகாண்ட்னால ஒவ்வொரு லிகாண்டும் 4 எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணும். 3 பைடென்டைல் லிகாண்ட் 3 12. D2 12 + 2 14. Similarly, NiEN thrice twice இதுவும் பைடென்டைல் லிகாண்ட் தான். பைடென்டைல் லிகாண்ட்னா 3 இருக்குது. 3ங்கும்போது 3 6. நிக்கல் 2+உடைய கான்ஃபிகரேஷன் D8. அப்போ எத்திலீன் மாலிகுலுக்கு வந்து 3 வந்து 3 12 12 8 20. அப்போ EAN will be equal to 20. நல்லா யோசிச்சுக்கணும். நிக்கலில் 8 எலக்ட்ரான் இருக்குது. 3 பைடென்டைல் லிகாண்ட் 3 × 4 12 12 8 20. EAN will be equal to 20. MnCN6 3-. இப்போ Mn 3+ங்கிறது D4. இதில் 6 CN each CN donate 2 எலக்ட்ரான். அப்போ 6 × 2 12 12 2 14 12 + 4 16. அப்போ EAN will be equal to 16. அப்போ மேக்னீஸில் 4 எலக்ட்ரான் 6 லிகாண்ட் வந்து 6 × 12 டோட்டலாக 16 எலக்ட்ரான். கோபால்ட் CO8 CO CO twice வந்து D7H2 இதில் 9 எலக்ட்ரான் இருக்குது. 8 கோபால்ட் ஆட்டம். N 2 16. 16ங்கும்போது இது 7 2 9 9 8 2 கோபால்ட் ஆட்டம் கான்ட்ரிபியூட் 18 எலக்ட்ரான்ஸ். 2 கோபால்ட் ஆட்டம் இருக்குது. அண்ட் ஈச் CO டொனேட் 16 எலக்ட்ரான். அப்போ டோட்டலி CO பாண்ட் கான்ட்ரிபியூட் 2 எலக்ட்ரான் and EAN per CO atom is 18. அதில் 2 கோபால்ட் ஆட்டம் இருக்குது. இங்கே 7 2 9. அப்போ 2 கோபால்ட் ஆட்டங்கிறது 18. 8 CO இருக்குது 16. 18 16 24. 8 4 34. அது 2ஆல் வந்தால் 18.
That is the correct answer. Similarly, we have give more example. Complex EAN for VCl6 of 2 minus EAN வந்து 13. இதே மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுங்க. FeH2O6 of 2 plus 18 electron. COH2O6 of 2 plus 19 electron. And IrCl3PPH3 thrice of CO 18 electron. CrNCx6 3 minus 15 electron. CuNH3 6 2 plus 21 electron. CO4 minus 18. IrPH3 twice ClCO 16. This is the simple way of calculating EAN electron. இது ஒன்று மட்டும்தான் வித்தியாசம். ரெண்டு மெட்டல் அயான் இருக்குது, அதை மட்டும் பார்த்துங்க. ஒரு மெட்டல் அயானுக்கு 9, 2 மெட்டல் அயானுக்கு 18, 8 கார்பனைல் குரூப், 18 + 16 36, அந்த 36 ரெண்டால் வகுத்தா 18. EAN is 18. It is a very good example for calculating EAN. Catalyst of organic metallic compound. இதில் ரெண்டு இருக்கணும். ஒரு காம்பவுண்டில் வந்து கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணும்போது the rate of the reaction is increased due to the presence of catalytic substance. இதுக்கு என்ன காரணம்னா, ஒரு கேட்டலிஸ்ட் ப்ரொவைட் பண்ணும்போது லோ எனர்ஜி ஆஃப் ஆக்டிவேஷன் ஆகும். நல்லா கவனிச்சுக்கணும். ஒரு ரியாக்ஷனில் கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணும்போது ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதுக்கு காரணம் இட் ரெடியூசஸ் த லோ எனர்ஜி ஆஃப் ஆக்டிவேஷன். அண்டு இதில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் இருக்குது. ஒன்றுக்கு பேர் ஹோமோஜீனியஸ் கேட்டலிஸ்ட். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? த ரியாக்டன் அண்ட் கேட்டலிஸ்ட் ஆர் இன் தி சேம் ஃபேஸ். இந்த ரெண்டும் சேம் ஃபேஸில் இருந்ததுன்னா ஹோமோஜீனியஸ் கேட்டலிஸ்ட். இன்னொன்றுக்கு பேர் ஹெட்டரோஜீனியஸ் கேட்டலிஸ்ட். இதுக்கு என்னென்னா ரியாக்டன்ஸ் ஆர் இன் லிக்விட் ஃபேஸ் ஆர் கேசியஸ் ஃபேஸ் அண்ட் கேட்டலிஸ்ட் இன் ஏ சாலிட் ஃபேஸ். ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸில் இருக்கும். கேட்டலிஸ்ட் இன் ஏ சாலிட் ஃபேஸ் and the reactants are in the liquid phase or in a gaseous phase. This is we call as heterogeneous type. அப்போ நல்லா ஆச்சுங்க. ரியாக்டன்ட் கேட்டலிஸ்ட் இந்த ரெண்டும் ஒரே ஃபேஸில் இருந்ததுன்னா ஹோமோஜீனியஸ் கேட்டலிஸ்ட். ரியாக்டன்ட் கேட்டலிஸ்ட் இந்த ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸில் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் ஹெட்ரோஜீனியஸ் கேட்டலிஸ்ட். இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்ன ரியாக்ஷனுக்கு என்னென்ன கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். The first and important reaction is the dissociation and addition reaction. The coordinately unsaturated complexes having 8 metal ions, D8 metal ions will go the dissociation addition reaction. Copper to 1, rhodium 1, nickel 2 and palladium 2 add ligands to form a coordinated unsaturated complexes. அதாவது unsaturated complexes தான் dissociation addition reaction போகும். இந்த மெட்டல் அயானில் COI, RHI, நிக்கல் 2+ அண்ட் பலேடியம் 2+ல எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா D8 கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கு. அக்கார்டிங் டு ENA ரூலில் வந்து 18 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானா அது ஸ்டேபிள். டு அட்டைன் தி ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் ஆர் டு அட்டைன் தி சேச்சுரேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் தே அண்டர்கோ டிசோசியேஷன் அண்ட் அடிஷன் ரியாக்ஷன். அண்ட் இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது unsaturated complexes undergo addition அல்லது dissociation reaction, they will form a saturated complexes. இப்போ listen here, L4MN plus X, இதில் Xங்கிறது லிகாண்ட் வந்து ஆட் ஆகுது. that will become XL4MN2+. அப்போ இது வந்து unsaturated compound இருக்கிறது. after the addition என்ன ஆகுது? இது saturated compound மாறும். இந்த X வந்து என்ன இருக்கலாம்? CO இருக்கலாம், olefina இருக்கலாம், halide ion இருக்கலாம். Because of the addition or dissociation reaction, there is no change in the oxidation state of the metal ion and the coordination number increases or decreases. The addition reaction நால அதாவது oxidation number of the metal ion வந்து என்ன செய்யலாம்? no change ஆகாது. அதே சமயத்தில் அதனுடைய coordination number வந்து increase ஆகலாம், decrease ஆகலாம். இப்போ நீங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இங்கே 4 இருந்தது, இங்கே 5 ஆகிருக்கு. அப்போ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. பட் ஆக்சிடேஷன் நம்பரில் நோ சேஞ்ச். அப்போ டியூ டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டிசோசியேஷன் ரியாக்ஷன் ஆர் அடிஷன் ரியாக்ஷன் தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் தி ஆக்சிடேஷன் நம்பர். ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து மாறாது. அதே சமயத்தில் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் வந்து இன்க்ரீஸும் ஆகலாம், டிக்ரீஸும் ஆகலாம். அடுத்த ரியாக்ஷன் oxidative addition and reduction elimination reaction. இதில் in the addition of ligand to the complexes,
The metal ion provides a part or all of the electron required for the addition reaction. That process is called oxidative reaction. இதில் என்ன சொல்லப்போனா மெட்டலில் இருந்து எலக்ட்ரான் வந்து லிகாண்டுக்கு போகும். The addition of Licon complexes, the metal atom provides a part of the electron. அப்போ மெட்டலில் இருந்து எலக்ட்ரான் எங்கே போகுது லிகாண்டுக்கு போகிறதுனால இந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். This is we call as oxidative addition. இதில் oxidation of the metal ion வந்து என்ன ஆகும் increases ஆகும். 1 unit or 2 unit increase ஆகும். That is we call as oxidation reaction. Here main important point is the electron is transferred to metal to Licon. அதனால வந்து oxidation number வந்து increase ஆகும். அது 1 இருக்கலாம் 2 units இருக்கும். The reverse process is called reductive elimination. அப்போ there are two type of process. One is oxidative addition. Oxidation additionல வந்து எலக்ட்ரான் மெட்டலிருந்து லிகாண்டுக்கு போகிறதுனால ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதனுடைய ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ரிடக்ஷன் எலிமினேஷன். அப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து என்ன செய்யும் குறையும். எக்ஸாம்பிள் addition of proton to metal complexes. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். reaction of Vaskos compound with chlorine and intramolecular oxidative reduction. இப்போ இது வந்து ஜெனரலாக வந்து இங்கே ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து 0 இருக்குது. இப்போ இதில் ஒரு H + CF3COH BF3HO ட்ரீட் பண்ணும்போது ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்து கோஆர்டினேஷனில் இல்லை மெட்டல் அயனோட லிங்க் ஆகுது. இங்கே பாருங்கள் H+ வந்து லிங்க் ஆகும்போது Fe+ மாறுது, ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆகுது. இதுக்கு பேர் 1 எலக்ட்ரான் சேஞ்ச் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன். திஸ் இஸ் 1 எலக்ட்ரான் சேஞ்ச். இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் தான் முக்கியம். திஸ் இஸ் வி கால் திஸ் வாஸ்காஸ் காம்பவுண்ட். இது வந்து டிரான்ஸ் காம்பவுண்டு. வாஸ்காஸ் இரிடேடியம் டிரான்ஸ் காம்பவுண்டு. இது Cl2ஓட ட்ரீட் பண்ணும்போது 2 Cl வந்து ஆட் பண்ணும்போது இங்கே ஒரு ப்ளஸ்ங்கிறது இங்கே என்ன ஆகுது ஆக்சிஜன் 3 மாறுது. இது 2 குளோரின் ஆட் ஆகிக்கிறதுனால இது 2 electron transfer charges. Similarly, this is another example. Here there is one HCl is added to here, this type of proton. This is also the 2 electron transfer process. அப்போ இது வந்து intramolecular oxidative addition. அதாவது ஒன் ஆஃப் தி ஃபீனைல் ரிங்கில் இருந்து எலக்ட்ரான் எங்கே போகுது லிகாண்டோட கனெக்ட் ஆகி இங்கே பாரு இதில் உள்ள ஃபீனைல் ரிங்கு வந்து இதோட கனெக்ட் ஆகுது இரிடியத்தோட கனெக்ட் ஆகுது ஐஆரோட கனெக்ட் ஆகுது. ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்து ஆட் ஆகிருக்கு. 2 எலக்ட்ரான் ஆட் ஆகிறதுனால 2 எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரியாக்ஷன். அப்போ மெட்டல்லேருந்து லிகாண்டுக்கு ஹெச்ங்கிற லிகாண்டுக்கும் ஃபீனைல் லிகாண்டுக்கும் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னால இங்கே வந்து 2+ மாறும். 2 எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரியாக்ஷன். அப்போ திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன். இதை மட்டும் யா வச்சுங்க. வாஸ்காஸ் காம்பவுண்ட், டிரான்ஸ் காம்பவுண்ட், இரிடியம் டிரான்ஸ் காம்பவுண்ட். இரிடியம் அதாவது குளோரோ கார்பனைல் டைபாஸ்பரஸ் ட்ரைபாஸ்பரஸ் ட்ரைஃபீனைல் பாஸ்பரஸ். இந்த காம்பவுண்டுக்கு பேர் தான் இங்கே வந்து டிரான்ஸ்மிஷனில் இருக்குது. அதனால் இந்த காம்பவுண்டுக்கு பேர் தான் வாஸ்காஸ் காம்பவுண்ட். இரிடியம் நல்லா கவனிச்சுங்க. குளோரோ கார்பனைல் triphenyl phosphorus. This is the important compound we will discuss in the objective question. This compound is known as Vaskos compound. And insertion reaction. இப்போ இந்த மாலிகுலுக்கு இடையில ஒரு குரூப் ஒரு மெட்டல் வந்து இன்சர்ட் ஆனா that is we call as insertion reaction. A molecule of X, Y or a group get inserted with the metal atom and a ligand in the complexes. That type of reaction we call as the insertion. இப்போ உதாரணத்துக்கு இது மெட்டல் லிகாண்ட், இது XY. அப்போ அந்த மெட்டலுக்கும் லிகாண்டுக்கு இடையில் இந்த எக்ஸ் வந்து செய்யுது இன்சர்ட் ஆகுது MXYL. அதே மாதிரி MLXY, இந்த XY ரெண்டுமே மெட்டலுக்கு லிகாண்டுக்கு இடையில் வந்து இன்சர்ட் ஆகும் MXLY. இந்த காம்பவுண்ட் எடுத்துட்டோம்னா இந்த கார்பனைல் குரூப் வந்து மெட்டலுக்கும் அல்கைல் குரூப் இடையில் இன்சர்ட் ஆகிறதுனால திஸ் இஸ் கால் இன்சர்ஷன் ரியாக்ஷன். இது வந்து அவ்வளோ அதிகமாக கேட்க மாட்டான், இனிமே உள்ளதான் முக்கியம். ஒலிபீன் 4 ரியாக்ஷன் இருக்குது. ஒலிபீன் ஹைட்ரஜனேஷன். இப்போ அல்கீல வந்து எத்திலீன் treated with H2 reduction or it gives ethane. That process. இந்த ப்ராசஸ் வந்து இஸ் கேரக்டரிஸ் அன்சேச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட். அதாவது ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஹோமோஜீனியஸ் ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஒலிஃபின். நல்லா கவனிச்சுங்க. The homogeneous reduction of olefin and other unsaturated molecule at 25 degree 1 atmosphere pressure involved complexes of RHCl PPH3 thrice known as
வில்லிங்சன் கேட்டலிஸ்ட். அப்போ முதல்ல வில்லிங்சன் கேட்டலிஸ்ட்னா என்னன்னு தெரியணும். RHCl PPH3 thrice 3 இது நல்லா யோசிச்சுங்க. That compound is known as Williamson catalyst. In solution, this complex dissociate into small extent at 25 degrees C. இப்போ இந்த காம்பவுண்டு RHCl PCH3 thrice வந்து எதா மாறுது, RHCl PPH3 twice plus PCH3 மாறுது. There is that process we call as olefinic hydrogenation. இதோட ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வந்து 1.4 into 10 to the power minus 4. அப்போ இதில் நல்ல யாவச்சுக்கு வந்து olefinic hydrogenationல this Williamson catalyst is used as a catalyst. Water gas shift reaction. The reaction between H2O and CO, it gives CO2 and H2. இதுக்கு பேர் தான் water gas shift reaction. இந்த reaction வந்து proceed homogeneously using alkaline solution of metal carbonate. FeCO4 4 times and other carbonyl compounds are used as a catalyst in the reaction. அப்போ கேட்பான் water gas shift reactionல எது வந்து catalyst இதை கேட்பான். FeCO 4 times is a catalyst. Then hydroformylation reaction. Addition of H2 and CO to an olefin. Olefinல வந்து H2 CO add பண்ணும்போது to produce an aldehyde. Aldehyde form ஆகும். இந்த reactionக்கு பேரு hydroformylation reaction. Addition of H2 and CO to an olefin to produce an aldehyde. அதாவது H2 CO யும் olefin பாஸ் பண்ணும்போது aldehyde form ஆகும். That process we call as hydroformylation reaction. இது alkene RCH double bond CH2 H2 plus CO will give RCH2 CH2 CHO plus RCH CHOH CH3. இந்த processல ரொம்ப முக்கியம். It should be carried out in the temperature range of 150 to 180 degrees C. Temperature வந்து high temperature இருக்கணும். Pressureம் high pressure இருக்கணும். The pressure of 200 to 400 atmosphere in the presence of a catalyst CO2 CO8. அப்போ hydroformylation reactionல என்ன catalyst யூஸ் பண்ணோம்னா CO2 CO8. அதாவது வந்து tetra carbon monoxide carbonyl. This is carbonyl compound. Tetra carbonyl cobalt. This is the catalyst used. CO2 CO8. The pressure of CO is necessary to prevent the decomposition of active catalyst. அப்போ hydroformylation reaction point number 1, addition of H2 and CO to olefin to form an aldehyde. இது ஒன்று. The reaction to be carried out at a temperature of 150 to 180 degree. Pressure வந்து high pressure இருக்கணும், 200 to 400 atmosphere. இதில் catalyst வந்து CO2 CO8 யூஸ் பண்ணுறோம். High pressure of CO is necessary எதுக்காண்டினா to prevent the decomposition of active catalyst. Catalyst வந்து decompose ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காண்டி high pressure of CO வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம், மெயின்டைன் பண்ணுறோம். That is the important significance of hydroformylation reaction.